Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. So let's check out what are the topics that we're going to cover today. First topic, EC, Election Commission begins preparation, Vice President. First topic for today. Net FDI dives 98% low. So what are the reasons we have to know? Mass starvation spreading across Gaza, 100 NGOs. Third topic, sports bill. Fourth topic, and US, Japan, Indonesia trade pacts lessons for India. Fifth topic. So these are all the topics that we are going to cover today. So first topic, EC begins preparations to hold vice presidential polls. You know that the recent Vice President, Mr. Dhankar, has resigned due to medical reasons. But as UPSC students, you must know what are the powers, functions, procedure in which a vice president can be selected and elected, what are the process and all that you have to know. So let's have a quick glance at all those things. So keeping that in mind, quick glance. Under Article 324, that is very important. The Election Commission is mandated, and they must do it to conduct elections for constitutional posts, including the vice president. That is the first major point for your polity. So which article is very important? Article 324. It is related to the Election Commission to hold elections and selection process for constitutional posts. Next, resignation, health reasons. It is governed. Now, the whole point is vice president is just a person, but the post he is holding is very important. We are bothered about the post, not the person sitting in the post. So the office of the vice president, very important, is governed by Article 63 to 70. This is very, very important for your exam. 63 to 70. Especially Article 66, where the election procedure is clearly mentioned. And Article 64, role as Rajya Sabha chairman. You know that the vice president is the chairman of Rajya Sabha. So these articles are very, very important. So this is a major point that you have to definitely remember. So if the vice president is not there, then a vacuum will be created in the Rajya Sabha. దానివల్ల రాజ్యసభ ఫంక్షన్స్ బాగా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So election of vice president is very, very much necessary because he is the chairman of Rajya Sabha. So finally, when the bill has to pass, both the houses are required. So the chairmen of both the houses, the speaker as well as the vice president, both are required for the bill passage. Therefore, the role is very, very important for smooth functioning of the parliament. So Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952 is the act, and Vice President Elections Rules 1974. So you don't have to remember much of this, not necessary. But these articles are very, very much necessary for your exam. So keeping that in mind, what is Article 66 Clause 1? Elected by an electoral college. This is very, very important, where both members and nominated members will be present. So both elected as well as nominated members of both Lok Sabha and Rajya Sabha will be presented, so that there will be no partiality. So both Lok Sabha and Rajya Sabha. So scope for a prelims question being asked. So that is very important. Next, Article 66 Clause 3, voting is via proportional representation. This is very important for your prelims. What is the mechanism they use? Proportional representation by single transferable vote and held by a secret ballot. That is very important. Danivalla, so if you are following these two, what is the advantage? Then the selection process will be non-partisan. That means party ki favor ga cheyadam ani kaakunda Lok Sabha Rajya Sabha members andaru untaru kabatti oka single party ki exclusive ga powers ichinattu undadu, and democratic ga untadi and transparent ga untadi of the election. Okay, the candidate needs 20 proposers. This is very important, and 20 seconders, very, very important, from the electoral college. This is the most important point. So by convention, returning officer is appointed in rotation. Secretary General of Lok Sabha or Rajya Sabha is placed for that. At least 2 senior officers from Parliament Secretariat serve as assistant returning officers. Dinivalla, procedural safeguards are maintained and administrative neutrality is also maintained. So this is one major point. So these points you have to remember, very important. So this 20 proposers and 20 seconders are very, very important. This is the special thing for
ఈ ఆర్టికల్. సో ఇది మీరు యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కింద మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సో మూవింగ్ ఆన్, హైలైట్ ఏంటంటే మామూలుగా ఒక పార్టీలో ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేయాలంటే విప్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ కంట్రోల్స్ ద పార్టీ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ డిఫెక్షన్. లేకపోతే పార్టీలో ఎవరైనా సరే పార్టీ ఒకటి అనుకుంటే వాళ్ళు యాంటీ పార్టీగా చేస్తారు. వాళ్ళందరినీ బెల్ట్ పెట్టుకుని, అంటే బెల్ట్ అంటే విప్ మాట. విప్ అంటే తెలుసు కదా, గుర్రాలని లేకపోతే లయన్స్ని టేమ్ చేయడానికి వాడేదాన్ని విప్ అంటారు. సో మనకి పాలిటీలో విప్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పార్టీ. సో పార్టీని పద్ధతిగా పెట్టుకోవడానికి ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, దానిలోనే పార్టీ విప్ అంటారు అనమాట. కానీ ఈ ప్రాసెస్లో విప్ రోల్ ఏముండదు. సో పార్టీ విప్ నాట్ అలౌడ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్టరల్ వాళ్ళు ఎవరికి నచ్చినట్టుగా ఇండిపెండెంట్గా ఓట్ చేస్తారు వితౌట్ ఎనీ పార్టీ అఫిలియేషన్. దానివల్ల ఫేర్ చాయిస్ పెరుగుతుంది, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కూడా ఓట్ చేసే అదృష్టం దొరుకుతుంది. సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బేసికల్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ రోల్ ఇస్ బేసికలీ నాన్ పొలిటికల్ బై నేచర్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. దానివల్ల ఆర్టికల్ 66ని అప్హోల్డ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. కాన్సెన్స్ బేస్డ్ ఓటింగ్ ఫర్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్, ఆర్టికల్ 67 clause B, vice president can be removed by Rajya Sabha resolution. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ హియర్ ద హోల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ absolute majority, removal of the vice president, followed by Lok Sabha's agreement. So this is the major point. ఇది మనకు పాలిటీకి ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దానికి బేసిక్గా ఒక 14-day నోటీస్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ వాంటింగ్ టు రిజైన్. సో 14-day నోటీస్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ దే వాంట్స్ టు రిజైన్ బై దెమ్సెల్వ్స్. సో ఇట్ ఈస్ అన్లైక్ ఇంపీచ్మెంట్. ఇంపీచ్మెంట్ అంటే తీసేయడం. అన్లైక్ ప్రెసిడెంట్ లాగా ఇంపీచ్ చేసే ప్రాసెస్ ఉండదు, ఓన్లీ ఇంపీచ్మెంట్ లాగా ఉండదు ఇది. రిమూవల్ ఈజ్ అ పార్లమెంటరీ ప్రొసీజర్ బట్ నాట్ ఎ జ్యుడిషియల్ వన్. సో పార్లమెంట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు, జ్యుడిషియరీ ఏం చేయడానికి లేదు, ఇన్వాల్వ్ కావడానికి లేదు. సో నో వైస్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ సో ఫార్, షోకేసింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెచ్యూరిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఆఫీస్. సో ద రెస్పెక్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Next, Article 64, Vice President is ex officio chairman of Rajya Sabha and he controls the legislative debate as well as the order of that particular Rajya Sabha. The elections timing before general elections 2026 makes this a power balance mechanism. ఎందుకంటే ఆయన రిజిగ్నేషన్ అనేది కొంచెం ఎందుకు చేసినారు అనేది ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. సో దే ఆర్ సైటింగ్ మెడికల్ రీజన్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద హోల్ గేమ్ అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. సో లా మేకింగ్, కోalition dynamics and parliamentary functioning, especially in politically polarized environment law, this vice president role is very very important. So this is the important part for the first topic. Now second topic, net FDI dives 98% on lower gross inflows, higher repatriation. So 98% తగ్గింది. సో ఎందుకు తగ్గింది, FDIs ఎందుకు తగ్గినాయి? ఓవరాల్గా బయట పరిస్థితులు బాగాలేదు, ఎవరు పెద్దగా బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తలేదు. వెస్ట్ కంట్రీస్ ఏమో వెస్ట్ ఏషియన్ క్రైస్లో ఇరుక్కుపోయినాయి, ఈస్ట్ కంట్రీస్ ఏమో డిప్రిసియేషన్స్ రెసెషన్స్లో ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్గా మూడు బాలే ఎవరికి, అందుకే బిజినెస్లు పెద్దగా థ్రైవ్ అవ్వట్లేదు. దానివల్ల FDI ఫ్లో బాగా తగ్గిపోయింది. సో కానీ ఇండియాలో అయితే ఏకంగా 98% తగ్గడం అంటే చాలా చాలా దారుణం. ఒకప్పుడు బిలియన్స్లో ఉన్నది సడన్గా మిలియన్స్ వరకు వచ్చేసింది. $20 billion బిజినెస్ నుంచి 35 million వచ్చేసింది FDI ఫ్లో. 98% రిడక్షన్, దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ ఫర్ దట్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్, ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఫెల్ షార్ప్లీ బై 98% టు జస్ట్ 35 million. ఇది యాక్చువల్గా 2.2 billion ఉండే, ఇట్ కేమ్ టు 35 billion. సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ వై? ఎందుకు? ఫాల్ ఇన్ గ్రాస్ ఇన్ఫ్లోస్, అంటే కంట్రీలో వచ్చే డబ్బులు బాగా తగ్గిపోయినాయి. అండ్ రీపాట్రియేషన్ అండ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు పైసలు. అదొక పెద్ద బొక్క మనకి బేసికల్గా. సో పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఆఫ్. మీరు షేర్ మార్కెట్ చూసినా సరే, స్టాక్ మార్కెట్ చూసినా సరే, FIIs are selling a lot, thousands and thousands of crores every day they are selling off. ఎందుకంటే మార్కెట్ ఇంకా పెరగదని ఒక నోషన్లోకి వచ్చేసింది. ఎస్పెషలీ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇండియా సెంట్రిక్, ఇట్ ఈస్ బేసికల్గా వరల్డ్. పెద్దగా ఎవరికి మూడ్ లేదు, బేసిక్గా అందరూ భయంతోనే ఉంటున్నారు. ఎటు పోతుందో ఎవరికి తెలియట్లేదు, మార్కెట్ ఎటు పోతుందో తెలియట్లేదు. సో కీపింగ్ దట్ అసైడ్, సో మానిటరీ టైటనింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఎకానమీస్, ఎగ్జాంపుల్ US ఫెడ్ రేట్ లింక్ భయంకరంగా పెంచారు, దానివల్ల అది కూడా పెద్దపడింది. రెగ్యులేటరీ డిలేస్ అదొక ప్రాబ్లం, పాలసీ అన్సర్టనిటీ, దిస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం. అండ్ ఇది కాకుండా సప్లై చైన్స్ బాగా బ్రేక్ అయినాయి బికాస్ ఆఫ్ ద వార్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దానివల్ల ఇన్పుట్ కాస్ట్ భయంకరంగా పెరిగిపోయినాయి. సో ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఇన్వెస్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ భయంకరంగా తగ్గింది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. దీనివల్ల ఇండియన్ ఫర్మ్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అబ్రాడ్.
అది మేజర్, దిస్ ఈస్ ద మేజర్ పార్ట్. సో మన వాళ్ళు ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నారు కదా, సో అవర్ ఫెలోస్ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో మన డబ్బులు వేరే చోట ఇన్వెస్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఒక్కసారి ఇండియన్ ప్రెజెన్స్ వేరే వేరే చోటకు వస్తుంటే ఇండియన్ బిజినెసెస్ పెరుగుతాయని చెప్పేసి ఇండియాలోంచి డబ్బులు వేరే వాళ్ళు తీసేస్తున్నారు. అది బేసిక్ పాయింట్. బికాస్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, దే డోంట్ వాంట్ ఇండియా టు హ్యావ్ అ గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్. అఫ్ కోర్స్ యూఎస్, యూకే అండ్ ఆల్ దీస్ కంట్రీస్. దేర్ ఫార్ వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ వాళ్ళు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్లు లాగేసుకుంటున్నారు. సో ఇండియా దగ్గర ఏమవుతుంది, లిక్విడిటీ తగ్గిపోతే, డబ్బులు తగ్గిపోతే, దానివల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్. And that might be a big dhakka for the sharp rise in Indian presence in business and trade and commerce. అది ఒకటేసారి తగ్గిపోతుంది. ఇది మేజర్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఉన్న మేజర్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఇది ఇండియన్ ఫర్మ్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అబ్రాడ్. దట్ ఈస్ అ మేజర్ రీజన్. దిస్ ఈస్ ద రియల్ రీజన్ వై ది FDIs fell. Because India is investing wherever it is possible. So the other countries are not ready to, they are not happy about it because they wanted to invest money in India and take profit from India. What is India doing? India is, whatever money it is getting, it is investing it somewhere else in abroad. So దానివల్ల global presence of India is increasing and the people who have invested in India వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ రాకపోవచ్చు అని ఒక భయం. దానివల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ కుతి ఏదైతే ఉందో, the need and the requirement and the enthusiasm to invest in India reduced a lot. దానివల్ల FDIs అన్ని కూడా సెల్ చేసేసి they are disinvesting and going back. That is a problem. సో దానివల్ల మన ట్రాజెక్టరీ కొంచెం తగ్గచ్చు, బట్ నాట్ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్. సో ఒక్కసారి స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాం క్విక్గా. గ్రాస్ FDI ఇన్ఫ్లోస్ 7.2 బిలియన్ ఇన్ మే, బట్ 18% తగ్గింది. నెక్స్ట్ రీపాట్రియేషన్ అండ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ $5 బిలియన్, 200% పెరిగింది. రీపాట్రియేషన్ అంటే వెనక్కి పోవడం. అవుట్వర్డ్ FDI బై ఇండియన్ 2.1 బిలియన్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాం డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో, 34% రైట్. సో దిస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. దిస్ అ నెగటివ్ పాయింట్, దిస్ అ నెగటివ్ పాయింట్. So what is net FDI? That is the basic economic concept that you have to learn. So the net FDI is nothing but, net FDI is gross FDI, మొత్తం FDI, minus repatriation plus disinvestment plus outward FDI. So disinvestments and profit repatriation by foreign firms soared. ఇది భయంకరంగా పెరిగింది. దానివల్ల డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళ పైసలు వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు. దానివల్ల ఇన్ఫ్లో గెయిన్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ఇది మనం యాజ్ UPSC aspirants you have to remember this basic formula. Net FDI is nothing but gross FDI minus of repatriation plus disinvestments outward FDI. దానివల్ల ఫారిన్ ఫర్మ్స్ని ఎక్కువ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మన ఇన్పుట్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోయినాయి. దానివల్ల FDI 98% డౌన్ అయిపోయింది. సో దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటో ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. ఫస్ట్ BOP స్టెబిలిటీ అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టెబిలిటీ. సో ఐ విల్ రైట్ దిస్ హియర్, BOP. ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ భయంకరంగా వీక్ అవుతుంది, పొటెన్షియల్ స్ట్రెస్ ఆన్ కరెంట్ అకౌంట్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో కరెంట్ అకౌంట్ అంటే బిజినెస్ అకౌంట్స్ మీద స్ట్రెస్ పడితే మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి డబ్బులు ఉండవు, అప్పుడు బిజినెస్ ఒకటేసారి సలవడిపోతుంది. రూపీ మీద ప్రెషర్ పడుతుంది, ప్రెషర్ ఆన్ రూపీ వాల్యూ డ్యూ టు నెట్ డాలర్ అవుట్ఫ్లోస్. సో అది పెద్ద నెగిటివ్ ఫ్యాక్ట్ మనకి, ఎందుకంటే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ మన దగ్గర ఎంత ఉంటే రూపీ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎప్పుడైతే బయట వాళ్ళు వాళ్ళ కరెన్సీలు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారో మన ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ భయంకరంగా పడిపోతాయి. దానివల్ల రూపీ ప్రెషర్ పడుతుంది. సో రూపీ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. సో మళ్ళీ డాలర్లు కొనుక్కోవాలంటే ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టాలి, అది పాయింట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్లో అయిపోతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ కుడ్ డిక్లైన్ ఇఫ్ అవుట్ఫ్లోస్ కంటిన్యూ ఓవర్ క్వార్టర్స్. So these are all the concepts which are involved with respect to that particular topic of FDI influx reduces by 98%. ఎందుకంటే these are all the major reasons. Another important topic for today is mass starvation. గాజా స్ట్రిప్లో చాలా మంది పిల్లలు పాపం ఆకలితో మలమలమాడి చనిపోతున్నారు. దాని మీద డాక్టర్స్ వితౌట్ బార్డర్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఆక్స్ఫామ్, వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఈ తొందరగా ఇవన్నీ తగ్గించాలని ఓవరాల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు, దాని మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ రాశారు. దాంట్లో మనం UPSCకి పనికొచ్చే పాయింట్స్ క్విక్గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే, చూడండి పిల్లలు ఎట్లా మాల్నారిస్ చైల్డ్ పాపం. సో
So 100 NGOs and aid organizations include Doctors Without Borders, MSF, Save Children, Oxfam warn mass starvation జరగచ్చు, దానివల్ల జనం చచ్చిపోవచ్చు అని బేసికల్గా గాజాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ సీజ్ ఫైర్ అనేది మేజర్ పాయింట్. అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ హ్యూమానిటేరియన్ యాక్సెస్. సో ఏదైనా కంట్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలనుకో, అక్కడ మనకి పొలిటికల్ క్లౌట్ అనేది అడ్డుపడకూడదు. సో ఈజీ యాక్సెస్ టు హ్యూమానిటేరియన్ ఎయిడ్ అనేది ఉండాలి. దానివల్ల ఆయిల్ అండ్ ఎయిడ్ క్రాసింగ్స్ అండర్ యుఎన్-లెడ్ మెకానిజమ్స్లో చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళ ఫీలింగ్. So this marks one of the largest coordinated NGO warnings since the Syrian crisis in 2015. So Syrian crisis జరిగినప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్ యుఎన్ వాళ్ళు చేశారు, ఇప్పుడు గాజా స్ట్రిప్లో కూడా అదే చేస్తున్నారు. సో 2 million people are facing critical shortages. అంటే 20 లక్షల మంది are facing food shortages of food, water as well as medical supplies after 21 months of blockade and conflict. So Gaza's largest hospital confirmed that 21 children చనిపోయారు పాపం in just 3 రోజుల్లో, 3 daysలో. Gaza's largest hospital has suggested that 21 children died out of starvation, అంటే ఆకలి చావులు. ఇంతకంటే దారుణం ఉండదు ప్రపంచంలో. సో Médecins Sans Frontières, that is Frenchలో Doctors Without Borders, Gaza is one of the highest population densities in the world, over 5,500 people per square kilometer. ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో, ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అంటే కిలోమీటర్ అట్లా ఒక స్క్వేర్ whose side is 1 kilometer is called స్క్వేర్ కిలోమీటర్. ఆ ఒక్క స్క్వేర్ కిలోమీటర్లో 5,500 మంది ఉంటారు, అంత డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియా. సో దీనివల్ల ఎయిడ్ డెలివరీ లేకపోవడం వల్ల చాలా వరుసగా సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నారు. నెక్స్ట్, డిప్లొమాటిక్ పుష్ మౌంట్స్. ద యుఎస్ అనౌన్స్ దట్ స్పెషల్ ఎన్వాయ్ స్టీవ్ విట్కాఫ్ కుడ్ విజిట్ యూరోప్ అండ్ వెస్ట్ ఏషియా టు డిస్కస్ ద గాజా క్రైసిస్. వాళ్ళు ఏం చేయరు ఫైనల్గా. ఇజ్రాయెల్ ఈస్ ఫేసింగ్ గ్రోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెషర్. ఇజ్రాయెల్ వేస్తూనే ఉన్నది, అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమానిటేరియన్ లాని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వినే మూడ్లో వాళ్ళు లేరు. ఇది గాజా స్ట్రిప్ మొత్తం అంతా కూడా. అండ్ ఫైనలీ, హ్యూమానిటేరియన్ ఎయిడ్ డెలివరీ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ 4th Geneva Convention. Violations may be deemed as war crimes. So this is a very, very important point for your prelims. So under which convention can this Israel and Gaza issue be called? Ante 4th Geneva Convention ప్రకారంగా it can be called a war crime. అంటే ఇంతమంది చనిపోతున్నారు కాబట్టి Israel can be blamed for performing a war crime. దీనివల్ల terror infrastructure, that it targets terror infrastructure in Gaza, struck dozens of terror sites మనం ఇరగొట్టామని ఇజ్రాయెల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. Gaza Civil Defense Agency said 17 civilians were killed in one night, including ఒక pregnant woman. Over 35% of Gaza's victims are children and women. అది చాలా డేంజర్. This is the biggest danger. ఆర్మీ వాళ్ళు కొట్టుకుంటే పర్లేదు, కానీ ఆడపిల్లలు చిన్నపిల్లలు చనిపోవడం అనేది వెరీ బ్యాడ్. సో పొలిటికల్ డిలే ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యూమన్ క్యాటస్ట్రోఫ్. ఎవరు ఏం పట్టించుకోకపోతే ఫైనల్గా పెద్ద క్యాటస్ట్రోఫ్ అయ్యి గాజా అనేది లేకుండా పోతే, లేదా ఇజ్రాయెల్ లేకుండా పోతే, ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. సో వేర్ హౌసెస్ని అటాక్ చేశారు బార్డర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల. ఎన్జిఓస్ సే పీపుల్ ఆర్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద సైకిల్ ఆఫ్ హోప్ అండ్ హార్ట్ బ్రేక్. సర్వైవల్ డిపెండ్స్ ఆన్ గ్లోబల్ పొలిటికల్ విల్, నాట్ లాజిస్టిక్స్. సో ఇది ఎన్జిఓస్ చెప్పడం జరిగింది. పొలిటికల్ విల్ ఉండాలి, తొందరగా తగ్గించాలని, అండ్ బోత్ ద కంట్రీస్ అని చెప్పడం జరిగింది. Next important article for today is Sports Bill in Lok Sabha, one board to oversee federations. Sports Bill చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో క్విక్గా ఒక గ్లాన్స్ కొడదాం దీని మీద కూడా. సో స్పోర్ట్స్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. నేషనల్ స్పోర్ట్స్ గవర్నెన్స్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ బై స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ మాన్సుఖ్ మాండవియా ఇన్ లోక్సభ. ఒక స్పోర్ట్స్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇంక్లూడింగ్ బీసీసీఐ. దానివల్ల స్పోర్ట్స్ ట్రిబ్యునల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. విత్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్, అంటే సగం జ్యుడిషియల్ పవర్స్. అంటే వాళ్ళ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఆర్గనిజమ్స్లో ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా దే ఆర్ అడ్వైజరీ బాడీస్ కింద వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో దే హ్యావ్ లిమిటెడ్ జ్యుడిషియల్ పవర్స్. దే కాంట్ యాక్చువల్లీ డూ మేజర్ థింగ్స్, బట్ డిబేట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎన్ ఇష్యూ హ్యాపెన్స్. సో దేర్ జడ్జ్మెంట్స్ 80% టైమ్స్ ఆర్ నాట్ బైండింగ్ బై నేచర్. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేటికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రిలిమ్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో వెదర్ క్వాసీ జ్యుడిషియల్ పవర్స్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ బైండింగా కాదా అనేది ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. రికగ్నైజ్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ బాడీస్ ఇంక్లూడింగ్ బీసీసీఐ విల్ నౌ బీ బ్రాట్ అండర్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కింద తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ రెండు పెరుగుతాయి. దిస్ ఇస్ వన్ మేజర్ డెసిషన్ దే హావ్ టేకెన్. వీళ్ళ మీద ఏమైనా పెట్టాలంటే ఓన్లీ ఛాలెంజ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ మాత్రమే చేయాలి, ensuring finality of arbitration.
allows people aged 70 to 75 to contest in sport federations if permitted by international statutes. So 70 to 75 ఏజ్ వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి స్పోర్ట్స్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో వెరీ గుడ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 32 రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ కింద ట్రిబ్యునల్ అపీల్స్ టు ఆర్టికల్ అండ్ 1911 రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఈ టాపిక్ దాని కిందకు వస్తుంది. సో ఏమవుతుందంటే ఎలక్షన్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తారు, ఫంక్షనింగ్ చూస్తారు, రికగ్నిషన్ అండ్ ఫండింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్స్, a civil court-like body to resolve disputes between federations, administrators and athletes. So this is another major interesting point which has been added. ఒక కోర్ట్ లైక్ బాడీ క్రియేట్ చేసి బేసిక్గా ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతారు ఈ ఫెడరేషన్స్ వాళ్ళు, అథ్లీట్స్ as well as that body, the civil court like body. So the NSFS must recognize by NSB and వీళ్ళకి ఫండ్స్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తాయి. అది మేజర్ పాయింట్. So federation accountability and governance compliance through legislation should be done. This is another point. So దీంట్లో మనకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఇది. సో ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండర్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ as well as ఆర్టికల్ 19(1) క్లాజ్ ఏ. ఇది మేజర్ పాయింట్స్. సో 2036 సమ్మర్ ఒలింపిక్స్లో మనం బిడ్ చేస్తున్నాము సో దట్ ఇట్ విల్ బి కండక్టెడ్ హియర్ అని చెప్పేసి. సో దానికి స్టాండర్డ్స్ మనం పెంచుకోవాలి. దానివల్ల ఒక పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ గవర్నెన్స్ రావచ్చు, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఎక్సలెన్స్ పెరగచ్చు అండ్ అథ్లీట్ సెంట్రిక్ పాలసీస్ను కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజెస్. సో బీసీసీఐ వాళ్ళ మీద ఆర్టీఐ యాక్ట్ పెడుతున్నారు కాబట్టి బీసీసీఐ వాళ్ళు అపోజ్ చేస్తారు. అపోజెస్ ఆర్టీఐ అండ్ రెగ్యులేటరీ కంట్రోల్. ఎందుకంటే బీసీఐ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బిన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. దీని లోపల తీసుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లం. యాక్చువల్ దాని వెనకాల ఉన్న బిజినెస్ అంటే బీసీసీఐ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ క్రికెట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో అట్లాంటి పైసలున్న బాడీని గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో తెచ్చుకుంటున్నారు. అది దానివల్ల ఆబ్వియస్గా బీసీసీ వాళ్ళు డబ్బులు తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ఆలేడు పాలు. సో దీనివల్ల ఇండియాస్ ఇమేజ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్టింగ్ గవర్నెన్స్ విల్ ఇంక్రీస్ అండ్ ఈవెంట్ బిడ్డింగ్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీస్. దీనివల్ల చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ ఇంక్రీస్. తప్పులు ఒప్పులు రెండు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ వయా స్టాట్యుటరీ బాడీ, పొటెన్షియల్ రిడక్షన్ అండ్ ఇంటర్నల్ మిస్మేనేజ్మెంట్ అనేది అడ్వాంటేజ్ మనకి. సో దిస్ అనదర్ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ విల్ హ్యావ్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టువర్డ్స్ ఒక యూనిఫైడ్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకురావడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రిక్వైర్స్ ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ కన్సల్టేషన్ బిఫోర్ BCCI comments. So these are all the major points with respect to that particular article. Next important topic for today is US, Japan, Indonesia trade pacts hold lessons for India. So ఈ lessons ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరు? US, జపాన్, ఇండోనేషియా. ఈ ముగ్గురు నుంచి మనం నేర్చుకోవాలంటే ఏం నేర్చుకోవాలో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ US trade deals with Japan and Indonesia reportedly involve significant American pressure such as tariff cuts and bulk purchases. So ఇదంతా pressurized business from US on Japan and Indonesia. వీళ్ళందరూ మేజర్ ఎకానమీ US నుంచి వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళందరూ చల్లగా మూసుకుని వింటున్నారు బేసికల్. ట్రేడ్ ఎసిమెట్రీ. సిమెట్రీ అంటే ఈక్వల్గా ఉండడం, ఎసిమెట్రీ అంటే నాట్ ఈక్వల్. సో స్ట్రాంగర్ ఎకానమీస్ ఆఫన్ డిక్టేట్. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ నెగటివ్ వర్డ్ మాట. డిక్టేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ దట్ మే నాట్ బి మ్యూచువల్లీ బ్యాలెన్స్డ్. సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన లెసన్. US కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతే US ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా జపాన్, ఇండోనేషియాని తొక్కినట్టు ఇండియాని కూడా తొక్కి పిసికే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఆ ఛాన్స్ మనం ఇవ్వకూడదు. సో ఇండియా మస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ సిమిలర్ డిమాండ్స్ ఇన్ FTA టాక్స్ విత్ US, రిస్కింగ్ లాస్ ఆఫ్ పాలసీ అటానమీ. మనకి దెబ్బపడే ఛాన్స్ ఉంది. సో జపాన్ సక్సెస్ఫుల్గా నెగోషియేటెడ్ విత్ రింగ్ ఫెన్సింగ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంపోర్ట్స్, ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్స్ డొమెస్టిక్ ఫార్మింగ్ sector. So this is one example you can mention. Well, I'll put this as green. యుఎస్తో FTA టాక్స్ మనం చేస్తే అటానమీ పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జపాన్ కేసు. జపాన్ ఏం చేసింది? రైస్ ఇంపోర్ట్స్ని వాళ్ళ దాంట్లోనే పెట్టుకుంది. సో జపాన్ హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ నెగోషియేటెడ్ రింగ్ ఫెన్సింగ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంపోర్ట్స్. దానివల్ల దాని డొమెస్టిక్ ఫార్మింగ్ సెక్టర్ మాత్రం యుఎస్కి చేతికి ఇవ్వలేదు. డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్. సో టారిఫ్ రేట్ కోటాస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కార్వౌట్స్ అలౌస్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ డ్యూరింగ్ ట్రేడ్ నెగోషియేషన్స్. సో వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ ట్రాప్లో మనం పడిపోతే మన బేసిక్ సెక్టర్ని కూడా వాళ్ళు తినేస్తారు. సో అలా మనం కాపాడుకోకుండా ఉండాలి అని చెప్పి బేసిక్గా ఆథర్ చెప్పడం జరుగుతుంది.
టారిఫ్ రేట్ కోటాస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ కార్వౌట్స్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్కి భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి ఫర్ ఎనీ కంట్రీ. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ మేజర్ పాయింట్ యూ కెన్ మెన్షన్. సో ఇండియా ఏం చేయాలంటే జపాన్ పాలసీని ఫాలో కావాలి ఈ విషయంలో. సో ఇండియా షుడ్ ఎమ్యులేట్ అంటే కాపీ కొట్టడం బై సెక్యూరింగ్ ప్రొటెక్షన్స్ ఫర్ కీ సెక్టర్స్ లైక్ అగ్రికల్చర్, డైరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంఎస్ఎంఈస్. మనకు బేసిక్గా యూఎస్తో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, డైరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో వెళ్ళకుండా మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకో, లేకపోతే అది దొబ్బి తినేస్తారు. అది మేజర్ పాయింట్. సో యుఎస్ ఇండోనేషియా డీల్ allegedly forced Indonesia to cede regulatory autonomy under pressure. ఇది వెరీ వెరీ బ్యాడ్ పాయింట్. ఇది దీనిలో పెట్టండి. సో యుఎస్ ఇండోనేషియా forced Indonesia under pressure. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ బ్యాడ్ పాయింట్. దానివల్ల రెగ్యులేటరీ సావర్నిటీ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. డొమెస్టిక్ కంట్రోల్ ఓవర్ స్టాండర్డ్ రూల్స్ అండ్ ఇవి కూడా తగ్గిపోతాయి. సో దిస్ అనదర్ బ్యాడ్ పాయింట్. సో ఇండియా మస్ట్ ట్రెడ్ కేర్ఫుల్లీ, జాగ్రత్తగా మనం మెన్యూవేర్ చేయాలి. కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ డేటా, డిజిటల్ సావర్నిటీ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టాండర్డ్స్ ఇవన్నిటి మీద యూఎస్ వాళ్ళు మన మీద బ్లేమ్ చేయొచ్చు. సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో దిస్ షుడ్ బి ద కేర్ఫుల్ ఏరియాస్. Former DGFT Ajay Srivastava cautioned India not to fall in the same traps of excessive concession making. So already మనకి ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పడం జరిగింది. బాట్నా అంటే బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ టు నెగోషియేటెడ్ అగ్రిమెంట్. ఇండియా మస్ట్ బిల్డ్ ఎకనామిక్ రెసిలియన్స్ టు నెగోషియేట్ ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్త్. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బాట్నా ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. వాట్ ఈస్ పార్ట్నా? బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ టు నెగోషియేటెడ్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ మనం సైన్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ మనం డీగా చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఒక క్యాలిబ్రేటెడ్ నెగోషియేషన్ స్ట్రాటజీ బ్లెండింగ్ లిబరలైజేషన్ విత్ స్ట్రాటజిక్ సేఫ్ గార్డ్స్ మనం పెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ అవసరం మనకు చాలా ఉంది. సో దీస్ డీల్స్ ఆఫర్ అ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ యుఎస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎఫ్డిఎస్, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఇండియా నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్లూ ప్రింట్ అది. జపాన్కి, ఇండోనేషియాకి చేసినట్టు ఇండియా కూడా చేస్తుంది. సో ఇండియా జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేసి యుఎస్ని ఆ కథలు పడకుండా కాపాడుకునే బాధ్యత మనది. సో కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ వర్సెస్ స్ట్రాటజిక్ వల్నరబిలిటీ. ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ లిబరలైజేషన్ మస్ట్ అలైన్ విత్ మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంప్రమైజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి మనం దాసోహం చేయాల్సిన అవసరము లేదు. సో కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ చూసుకుని వాళ్ళకి కాంప్రమైజ్ అయితే వేరే విధంగా మనకి స్ట్రాటజీగా దెబ్బపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ థింక్ కేర్ఫుల్లీ. కంపారిటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఇంపార్టెంటా లేదా స్ట్రాటజిక్ వల్నరబిలిటీ అనేది ఇంపార్టెంటా అనేది ఫీల్డ్ బట్టి మనము మన డిప్లొమాట్స్ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఇండియాస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఎఫ్డిఏ నెగోషియేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రెంథన్ అవుతుంది అండ్ లాంగ్ టర్మ్ వల్నరబిలిటీస్ ఏం లేకుండా మనం మనల్ని కాపాడుకోవచ్చు. సో దట్ ఆర్ ద లెసన్స్, దీస్ ఆర్ ద లెసన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హౌ యుఎస్ ఎట్లా అయితే ఇండోనేషియాని ఇంకా జపాన్ని ప్రెషరైజ్ చేసిందో అలాంటి పరిస్థితి ఇండియా తెచ్చుకోకూడదు. మన బేసిక్ సెక్టర్స్ లైక్ అగ్రికల్చర్, డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ కూడా మన చేతిలో పెట్టుకుని వేరే చిన్న చిన్న సెక్టర్స్ మీద ప్రెషర్ పెట్టినా తప్పు లేదు. సో వీ షుడ్ నెవర్ బీ కార్నర్డ్. మనల్ని రూమ్లో మూలదోయకూడదు. మనమే యుఎస్ని రూమ్లో మూలదోసి యుఎస్ మనం చెప్పినట్టుగా యుఎస్ వినేటట్టు మనం చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ చాణక్య స్ట్రాటజీ. So we should make our partners listen to us. That is very very important in international politics. We should never get into the trap of US especially.